on occasion of our Educational Commission conference in this January month, our respected cluster head, Sri Surve sir, all the headmasters and teachers of our cluster school. The subject which are given to me for this conference is English communication skills. So, if we want to learn or enhance our communication skills, first of all, we should know what is the definition of communication. If anybody can explain, we can have chat, we can have discussion. Otherwise, I will tell you the definition. The definition is the act or process of using words, sounds, signs, or behaviors to express or exchange information, to express our ideas, thoughts, feelings, etc. to someone else is called as communication. तर म्हणजे शब्द, स्वर, चिन्हे किंवा बिहेवियर म्हणजे वागणूक याद्वारे आपल्याकडे असलेली भावना किंवा आपल्याकडे असलेल्या आयडियाज या दुसऱ्यापर्यंत पोहोचवणे ही जी क्रिया आहे त्याला आपण काय म्हणतो, कम्युनिकेशन. So communication is not limited to words only. There can be words, there can be sounds, there can be signs and behavior. We can express our communication through words. But word is not just only or most prominent feature of this communication. Words, sounds. We know a little child when he is wandering around in our house, he can't speak. He can only say ma. So mother knows that he needs water, or pa, so he needs water. So communication is not just words. It can be either sounds or signs. I have not spoken a single word, but then also you can know it is okay, good, beautiful, angry, namaskar. These are the signs, and again there is the behavior. This is the most critical measure to understand. So कधी कधी काय होतं, सकाळी आपण नवऱ्याने चहा मागितला, चहा द्या म्हटलं की चहा 15 मिनिटांनी येतो आणि ती कपशी अशी आपटली जाते आपल्यासमोर, आपल्याला कळत नाही. त्यांचं समोरनं कम्युनिकेशन चालू असतं, कम्युनिकेशन थ्रू बिहेवियर. शाळेत निघालो तर डबा वेळेवर मिळत नाही, शाळेतनं घरी गेलो तरी तेच वातावरण. मग नवऱ्याला लक्षात येतं की आपण काल बाहेर जेवायला जाऊ असं वचन दिलं होतं, पण आपण केंद्राच्या क्रीडास्पर्धेचं नियोजन करत बसलो, त्यामुळे ते हॉटेलला जायचं राहिलं. त्यामुळे बिहेवियर मधनं काय झालं, समोरच्या व्यक्तीने त्याला जे त्याचे जे एक्सप्रेशन्स होते किंवा त्याचे जे आयडिया होते, त्याचे जे थॉट्स होते, ते त्याने काय केलं, शब्द नाही केले, साईन्स नाही केले, साऊंड्स नाही वापरले, काय नाही, फक्त दिवसभर जे बिहेवियर दाखवलं. त्या बिहेवियर मध्ये काय झालं, त्याचं जे कम्युनिकेशन त्याला एस्टॅब्लिश करायचं होतं ते त्याने काय केलं, थ्रू हिज बिहेवियर द पर्सन हॅज एक्सप्रेस हिज communication and establish his communication. So there are prominently two classes of communication. If we go by the channel, which channel do we use for communication? There are two subtypes, that is verbal and non-verbal. And by the style of communication, there are again two subparts, that is formal and informal. So verbal, in which, what is verbal? A communication established through sounds and words is called as verbal communication. म्हणजे ध्वनी किंवा शब्द वापरून जे आपण जे संवाद करतो त्याला म्हणतात व्हर्बल कम्युनिकेशन. आता हे व्हर्बल कम्युनिकेशन मध्ये काय आहे, त्यामध्ये आणखी बरेचसे प्रकार आहेत. त्यामध्ये आपण जर पाहिलं, नॉन व्हर्बल म्हणजे काय, नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन इज बॉडी लँग्वेज, आय कॉन्टॅक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन्स अँड गेस्चर. बॉडी आपण जे आपले जे बॉडी गेस्चर असतो त्यामध्ये काय करतो, आपण समोरच्यापर्यंत संवाद साधत असतो. म्हणजे शब्द वापरून आपण जे करतो, बाय युजिंग वर्ड्स ऑर साऊंड्स, दॅट इज कॉल्ड ॲज व्हर्बल कम्युनिकेशन. whether the communication which we make through our facial expressions, our body gesture, body language, that comes under the non-verbal communication. So we use non-verbal communication knowingly or unknowingly. हे जे असतं नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन थ्रू, कधी कधी काय होतं, समोरच्याला सांगायची पण गरज पडत नाही. काय सर तुमच्याकडे पुढच्या महिन्यात गट घ्या, की याला खरं उतरतं. सरांना काय होतं की ती काही घ्यायची इच्छा नाही, किंवा ह्या म्हटली चेहरा काय होतो, एकदम हे होतो, उल्लसित होतो. त्यामुळे काय होतं, अननोईंगली पण काय होतं, आपल्या मनात जे कम्युनिकेशन असतं ते आपल्या चेहऱ्यावरचा हावभाव, आपली बॉडी लँग्वेज,
आपलं बॉडी लँग्वेज असते किंवा बॉडी गेस्चर असतं, त्यावरून काय करतं समोरच्यापर्यंत आपल्या आयडिया किंवा थॉट्स असतात हे आपण पोहोचवत असतो. त्यानंतर बघा, समटाइम्स व्हेन वी यूज व्हर्बल अँड नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन टूल्स टुगेदर देन इट बिकम्स मोर एम्पॅथेटिकल म्हणजे त्याचा जास्ती प्रभाव पडतो. म्हणजे आपलं बोलणं, काही व्यक्ती असतात बघा, आता सुदैवाने आपल्याला सुर्वे साहेबांसारखे एक वक्ते आपल्याला त्यांचं भाषण ऐकायला भेटते. भाषणामध्ये काय असतं, आमच्यासारखी माणसं सुरुवातीपासून तर एंड पर्यंत जी समजा गाडी ओंगेवरनं सोडली ती डायरेक्ट पैठणीवरूनच थांबते आमची. त्यामध्ये आरोह अवरोह किंवा पॉज, आपल्या सर्वांना माहिती आहे की सुर्वेचं भाषण आपण जे ऐकतो आरोह असतात अवरोह असतात. एक मुद्दा घ्यायचा तो न्यायचा आणि समोरच्या मनामध्ये कुतूहल निर्माण करायचं आणि मग त्याचं उत्तर द्यायचं. हे सर्व जे कम्युनिकेशनचे प्रकार आहेत. किंवा आपल्या देशाचे माजी पंतप्रधान होते अटल बिहारी वाजपेयी, ते जे पॉज घ्यायचे त्यांच्या वाक्यामध्ये, त्याच्यावरून कधी कधी त्यांना ट्रोल पण केले गेले किंवा बोलता बोलता थांबतात. पण पॉज जो असतो कधी कधी 1000 शब्द जे बोलून व्यक्त होऊ शकलं नसतं, असे शब्द कधी कधी त्यांनी काय केले, एकदा त्या पॉज मधनं व्यक्त केले. ते एक आठवून सांगतो की मला वाटतं ते लोकसभेत इलेक्शन हारले होते अटल बिहारी वाजपेयी आणि पराभव झाल्यानंतर त्यांची लखनौमध्ये सभा होती. सभेला पाऊस वगैरे सुरू होता, पावसामध्ये पण लोक त्यांचं भाषण ऐकायला थांबली होती. त्यानंतर बऱ्याच वेळाने अटल बिहारी वाजपेयी स्टेजवरती आले तर त्यांनी फक्त एक वाक्य विचारलं, आप लोग ये देखने आए हो. त्यांनी त्याचा एक पॉज घेतला, थोडी माझी क्षमता नाही तर त्यांनी ते वाक्य म्हणजे समोरच्या समुदायाकडे फेकलं की आप लोग ये देखने आए हो की हारा हो अटल बिहारी कैसा दिखता है. त्या एका वाक्यामध्ये त्यांचं जे दुःख होतं ते समोरच्या कार्यकर्त्याचं दुःख, कारण प्रयत्न प्रत्येकाने केलेला होता, पण कधी कधी जे माणसाला बोलायचं असतं त्यापेक्षा जास्ती अर्थ न बोलता पण व्यक्त करता येऊ शकतो. ह्याला म्हणतात नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. आणि ज्यावेळी व्हर्बल आणि नॉन व्हर्बल, आता हे जे मी करतोय ह्याला पण काय म्हणतो आपण, हे पण बॉडी गेस्चर असतं आपले. बोलताना समजा असं उभा राहिलो असं आणि बोललो तर त्याला तेवढा प्रभाव समजतो, तेवढं कम्युनिकेशन आपलं होत नाही समोरच्या व्यक्तीसोबत. त्यामध्ये हातवारे असतील, बॉडी पोस्चर, एक असं माईक धरला बोलत